ସେଇ ରଡ଼ି ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବିରଜାଙ୍କର ରଡ଼ି ହବ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ହବ, ତ୍ରିଭୁବନ କମ୍ପି ଉଠ ଯାଉ କହନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲୋକ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ଜଡ଼ା ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ରୋଗୀ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବେ। ଏସବୁ ହବ ଆଗକୁ। ଆଗକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର। କହିଲା ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗମାୟା ଶରୀରରେ ଖେଳିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗମାୟା ଚଣ୍ଡୀଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପରେ ସାଜି ସବୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ପଶି ଖାଇଯିବେ। ଏସବୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ରୋଗ ରୂପରେ ପଶିବେ। କହିଲା ଡାକିନି ହାକିନି ଯୋଗିନୀ ସବୁ ଏକତ୍ର ହେବେ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଯେ ମିଳିନ 64 ଭ୍ରମିବେ। 64 ରୋଗ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ସତ ଯେ କହିବ ପାହାର ଖାଇବ, ମିଥ୍ୟାର ହୋଇବ ଜୟ। जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु मु देवानंद आपन को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आपण पूर्व एपिसोड रे बाबा को दर्शन करते। बाबा अनेक रहस्यमय कथा कहते, किंतु आज स्वतंत्र भाव में बाबा सहित साक्षात करवा कथा आम सहित जोड़ी होकर रुहतु भिडियोर शेष पर्यंत। बाबा वरुणेन्द्र दास महाराज सीधासख आम सहित जोड़ी होती। बाबा आपन को प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ, जय वासुदेव, गुरुदेव। ये जो सब मालिका तत्व कहते महापुरुष माने, इस समय निकट ही आसुची। कहीं ना आमे निजे होचे निजे दोषी। आमे कहा दोष देबार नहीं। कहीं ना एबे देखंतु जिते प्रवचन चली, जिते पाला रासकाटी घोड़ा नाच, जिते प्रकार सब सांस्कृतिक कार्यक्रम पुराण शास्त्र उपरे चली, तथापि आपण देखंतु नारी माने सचेतन अछंती कि संसार को रखे मारी संसार को खाए नारी। तेणु प्रभु गोटे जिनिस कहले मंडली गोटी जे 16 मंडल हो मेल। कहीं ना जेतबले सत्य तृतीया द्वापर कली ये सबू जेतबले एकत्र हो मुकार हेबे, समस्ते मु मोर कहिबे, घोर कलीर समय उपजीव। केही सत्य नथिबे, जदि थिबे केही केही सत्य थिबे। कहीं ना कला श्री हजिजीव। आपणकर तले ना लेखा होता आग श्री रोला ना रहा। आउ श्री अच्छी कि श्री हूँ माँ। कला श्री हजिगले माँ हजिगले जैसे कला कना तेबे जे बुलिला। कहीं ना श्री जे जीव हजिजीव, नामरे श्री जे आउ नथिबो देश श्रीहीन होइबो। श्री जे जहा को कही लक्ष्मी माता बोली चाकू अटई लक्ष्मी छड़ा देश है। कहीं ना श्री टाकू काटिदेल, माँ को तो हरइल पाइब क्या। आड़े कला हिंदू धर्म नष्ट जीव, जाति धर्म आउ किछि नथिबो, सर्वे एकाकार होइजिवो। आउ अच्छी कहले हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध जे आउ ख्रिस्टियान सबु धर्म होइबो चूर्ण। जाति धर्म जीव बुड़ी, पिता को पुत्र जे जीवटी हुड़ी, मरुथिबो संसार बुड़ी। आज्ञा किए कला? आमे निजे करूचे। अबिका देखंतु नारी माने टिकिली मारिले सिंदूर कुचितिके जदि लगौथिबे स्वामी पाई, ओढ़णी तो आउ नाही। ओढ़णी रहिला पछुकू, कानी रहिला तले, स्वामी की जहाँ रखिले पणत तले। आपण जानुथिबे, माँ माने क्षमा करिवे, मु आपनकु किछि से विषय कहू नाही। तेणु आमर पुरुष जाति को टे देखंतु, जेणु बयस कुहे, बयस जदि कहार 100 वर्ष कि 120 परमायुत जातक लेखा हूँ 120, जदि कहार बयस ता भितर केते थाए सिना बयसटा कमी कमी आसे, किंतु सी कहूँ जवान टोका आज बुढ़ा पिंधुची बरमुंडा पैंट देखंतु। तेणु महापुरुष कहते वृद्ध वृद्धा युवा युवती होइबे। गोटे पिलाटीए जदि ठाकुर संस्थार जाऊँगी, गोटे गामुछा कछा मारी जाऊँगी कि खंडे लुगा पिंधि जाऊँगी, गोटे बुढ़ा पेंट पिंधि जाऊँगी, आपण चिंता करेंगे देखिए समाज को। तेणु महापुरुष कहते वृद्ध वृद्धा युवा युवती होइबे। आपण तो देखुंत आउ अधिका कहिबे। युद्ध चली युद्ध कौन एमती चलो? महापुरुष बाणी कौन प्रमाण दिए? युद्ध चलो, युद्ध एमती किछि बंद होतिबा, युद्ध चलो। युद्ध एमती 27 मसीहा पर्यंत युद्ध चलो, बंद हेबो नाही। 26 घोर अछि,
ଇଏ ସବୁ କହିଲା ଯେମିତି ସନ୍ଧି ଖେଳର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା ଆଉ ତ ଏଇଟା ଅଧିକ ବାବା କିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ବି କହିହବନି। କହୁଛନ୍ତି ଏ ସନ୍ଧି ସମୟ? ସନ୍ଧି ସମୟର ଖେଳ ଏଇଟା ହଉଛି ଅନନ୍ତଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍କ ଖେଳ। ଏଇଟା 16 ଅଙ୍କର ଖେଳ। ଏ ସନ୍ଧି ଖେଳକୁ ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅଙ୍କକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଯୋଉ ହିସାବ କରିପାରେ, ଯୋଉମାନେ ଠିକ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ହିସାବ, ସେଇମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଲଗା ଖାଲି ମାଳିକା ସମସ୍ତେ, ଆଜିକାଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ମାଳିକା ବି ଲୋକ କିଛି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ମନକୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯୋଉମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ସେଇମାନେ ବି ଜାଣିବେ। ଆମେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରି କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ବାବା ଆପଣ କହିବା କଥା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରଗାର କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଅଙ୍କ ହିସାବ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଲା ଉଲଟ ହିସାବ ଅଙ୍କ ସେ ଅଙ୍କକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବୁଝିବେ, ଯୋଉମାନେ ସେ ବାଟେ ଗମିଥିବେ ସେଇମାନେ ବୁଝିବେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମାଳିକା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କ ହିସାବ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ବୁଝୁଥିବେ। ବାବା ଯୋଉ 256 ଜଣ ଭକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ସେ ଠାରଗାର ଆଉ ଅଙ୍କକୁ ବୁଝିପାରିବେ? ସେଇ 256 ଜଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବଛା ହେଇକିରି ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମାଳା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଟା ହବ। ସେମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ସେମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା ସେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି ନା ଆସିବେ? ଆସିଲେଣି, ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେକ ଗଲେଣି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି 2026, 27, 28 ଏମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର? ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍କାପାତ ଆଗକୁ ଅଛି, କୁହା ହେଇଛି ଆର ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅଛି, ଯାହାକି ଶୂନ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ପ୍ରବଳ ଶବ୍ଦ ହେବ। ତାପରେ 27 ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏସବୁ ଅଛି। 28 କି 28 ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଶସ୍ୟ ନଥିବ, ସବୁ ହାନି ବେଳ, ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି ସବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଦିନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ଏମିତି କିଛି କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କିଛି? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଷଡ଼ ଋତୁ ଗୋଟି ଏକତ୍ର ହୋଇବ, ନ ଜାଣି ପାରିବେ କେହି, ବର୍ଷା ହିମ ଶୀତ ଏବେଳେ ବୋହିବ। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, କେତେବେଳେ ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଦେହ କେମିତି ଯେମିତି ରୋଗ ବୈରାଗ ଭଳି ସେ ଋତୁ କେତେବେଳେ, ଏବେ 6 ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। 6ଟା ଋତୁ ଏକେବେଳକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାଲିବେ, ସେଇ 6ଟା ଋତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ତାର ଏମିତି ସମୟ ନାହିଁ, ଋତୁର ସମୟ ନାହିଁ, ଅସମୟରେ ଋତୁ ଚାଲେ। କହିଲା ଅଦିନେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ସଜନି, ଅଦିନେ ପକିବ କୁକୁର। କିଏ ନା ଶିଆଳ। ଅଦିନେ ଆମ୍ବ ବଉଳ, ଅଦିନେ ରାବିବ ଶିଆଳ, ଅଦିନେ ହୋଇବ ଗଛରେ କଢ଼। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା, ତାହା ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛୁ। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ, ଫଳ ଭିତରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଛୁ ହବା। ତେଣୁ କହିଲା ପାଷାଣରେ ବୃକ୍ଷ ପଲବିବ, ପଥର ଉପରେ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲଗେଇଲେ ବୃକ୍ଷ ବି ହବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଓଲଟା ହବ, ସବୁ ଅଦିନରେ। ଏସବୁ ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, 6ଟା ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଏମିତି ଆପଣ 2026କୁ ନେଇକି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଗକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବାର ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହବ। ଅନୁଭବ କଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ ନେଇ କହନ୍ତି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ, ନ ଜାଣି ପାରିବେ କେହି। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୁଏ, ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ସେଇ ମହାପ୍ରଳୟଟା ଆଗକୁ ଆସୁଛି 27ରେ। ଏବେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାତ ହେବ। 27 ହିଙ୍ଗୁଳା ବୁଲିବେ, 7/12 ହିଙ୍ଗୁଳା ବୁଲି ଉଠିବେ। କାହିଁକି ନା ସଂସାର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜଳିବ, ଜଳିବ, ବହୁ ସଂସାର ଜଳିବ, ଅଗ୍ନି ଜଳିବ। ବାବା ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ହବ, ଯୋଉ ରଡିଟା ହବ, ସେ ରଡିରେ କଣ କି ରଡି ହବ, ଆଉ ସେ ରଡିରେ କଣ କ୍ଷତି ହବ? ସେ ରଡି ହବ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ହବ। ଯେଉଁ କଲା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇବ ଶବଦ,
ଥରିବ ଜୁଟି 14 ଭୁବନ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ଥରି ଉଠିବ ସେ ଶବ୍ଦରେ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ହବ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ କୃତ୍ୟ, କେହି ମାନବର କୃତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇ ସମୟରେ ବିରଜା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ। ବିରଜା ଯେତେବେଳେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ସେ ସମୟ ରଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ବାରିପଦା, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ଆଗକୁ ରଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ଗୃହବତୀରୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଲୋକ। ସେଇ ରଡ଼ି ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବିରଜାଙ୍କର ରଡ଼ି ହବ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ହବ, ତ୍ରିଭୁବନ କମ୍ପି ଉଠ ଯାଉ କୁହନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲୋକ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ଜଡ଼ା ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ରୋଗୀ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବେ। ଏସବୁ ହବ ଆଗକୁ। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ବିରଜାଙ୍କର ପାଖରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ହଁ ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ରଡ଼ି କରିବେ। ସବୁ ଦେବୀ ମାନେ ରଡ଼ି ମାରିବେ। ବାବା ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହବାର କଣ କାରଣ କଣ? ଏମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଆଗକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର। କହିଲା ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗମାୟା ଶରୀରରେ ଖେଳିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗମାୟା ଚଣ୍ଡୀଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପରେ ସାଜି ସବୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ପଶି ଖାଇଯିବେ। ଏସବୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ରୋଗ ରୂପରେ ପଶିବେ। କହିଲା ଡାକିନି ହାକିନି ଯୋଗିନୀ ସବୁ ଏକତ୍ର ହେବେ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଯେ ମିଳିନ 64ଟି ଭ୍ରମିବେ। 64ଟି ରୋଗ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବି ଏଇ 64 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆହୁରି ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ହବ, ହେଇନି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ବାବା ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କୋରୋନା ଆମ ପାଖରୁ ଯାଇଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆହୁରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆହୁରି ଅଛି, ସରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଅଛି। ପୋକ ମାଛି ଭଳି ପଡ଼ିଯିବେ। ଏଇଟା କିଛି ହେଇନି ଆରମ୍ଭ। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। କଲା ରୋଗୀ ଦେଇଥିବେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି, ଡାକ୍ତର ନଥିବେ କେହି ଯେ ଯୋଡ଼ି। ଦୁଇଟା ଡାକ୍ତର ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା। ରୋଗୀ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନଥିବେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ। ଏଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ବାବା ଏମିତି ହବାର କଣ କାରଣ? ଇଏ ହଉଛି ଯୋଗମାୟାର ଖେଳ। ଆଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଳ୍କି ଅବତାର ଆଗକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଅନନ୍ତ ଖେଳ ଖେଳିବେ। ଯୋଗମାୟା ଯେ ଖେଳିବେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଖେଳ। ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଆଗକୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଖେଳ ଚାଲିବ। ଚାଲିଲାଣି ତ, ଚାଲିବ। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ଯୋଗମାୟା ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଆସିବେ। କଳ୍କି ଆସିବେ, ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରକାଶିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନା ଆସିଗଲେଣି? ପ୍ରଭୁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି କେବେଠାରୁ? ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ବାବା କଣ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ? ଏକମାତ୍ର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କଣ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କେବଳ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ତାପରେ ନନ୍ଦକ ଖଡ଼ଗ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଦେବପ୍ରଦତ୍ତ ଅସ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ। ବାବା ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ଦମ୍ଭରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି? କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା କାହାକୁ କଣ ଜଣା ଥାଏ ସେମାନେ ତ କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ, ଯାହାକି ଦୂରଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏଇଠି ଅଛି, ଯାଇକି ଆଉ କୋଉଠି ବୁଲି ଆସୁଥିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଯୋଉମାନେ ସାଧନା ଯୁକ୍ତ ଥିବେ ସେଇମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଭଳି କିଛି ଏମିତି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ସାଧନା କରୁଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ କରେ, ଯୋଗରେ ବସେ। ଏମିତି ତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଯିଏ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ କିଛି ସଂକେତ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି? କାହିଁକି
ନା ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ନିକଟ ଖେଳ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚେତୁଆ ଭକତ ଚେତାଇ ଥିବେଟି ସେହିମାନେ ଜାଣିବେ ମତେ, ଯୋଉମାନେ ଚେତନାରେ ଥିବେ। ଯେତେ ଜଣ ଚେତନାରେ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ଜଣ ହୁଅନ୍ତି ମେନ୍ ଭକ୍ତ, ମେନ୍ ଭକ୍ତରୁ 5 ଜଣ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ନିଜ ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ଆଗ ଜାଣିବେ। କିଛି ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଦେଖେଇବେ ପ୍ରଭୁ, ନା ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ଜାଣିପାରିବେ? ସଂକେତ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ରାମଦାସ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ଚିହ୍ନେଇବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବହୁତ କଥା, ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୁଲିବେ। ବହୁତ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବୁଲିବେ? କଣ ପାଇଁ? ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିବା ଯିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେହି ଭକ୍ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଯେ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଭକ୍ତକୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ତାପରେ ଲୀଳା କରିବେ। ସଂହାର କରିବେ ନା ସଂହାର ହେଲାଣି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅବିକା ସଂହାର ହେଇନି। ସଂହାରର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ସଂହାର କଣ? କିଏ କାଉ ଖଣ୍ଡା ଧରି ହାଣି ପକଉଛି ନା ଅସ୍ତ୍ର? ଅବିକା ତ ଯେମିତି ବମ୍, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଧନୁ ତୀର ସବୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ, ଅବିକା ହଉଛି ସବୁ ପରମାଣୁରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂହାର ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେପରି କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂହାର। କାହିଁକି ନା ଏଇଠୁ ସଂହାର ବି ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନେ ମରିବେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କୁକର୍ମୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଯୋଉମାନେ ଶୋଷଣକାରୀ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରଭୁ ଦମନ କରିବେ। ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି। ଏତେ ନିକଟ ହେଇନି, ଟିକେ ବାକି ଅଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିନାହିଁ। ବହୁତ ଖେଳ ଅଛି, ବହୁତ କ୍ଷତି ଅଛି, ବହୁତ ବନ୍ୟା ହବ, ବହୁତ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ହଁ, ଏସବୁ ହେଇ ସାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ବା ଚେତନା ଜଡ ହବ, ଜଡ ଚେତନା ହବ। ବାବା ଅବିକା ପଶୁମାନଙ୍କ କଥା ଯିଏ ବୁଝିପାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷର କେତେ ଭାବ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅବିକା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଶୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷର କେତେ ଭାବ ଚାଲିଛି। ଚାଲିନି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷ କେମିତି ଭାବ କରିପାରୁଛି? ତାହେଲେ କେତେ କଳି ଯାଉଛି, କେତେ ସତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କହିଲା କଳି ଥାଇ ହେବ ସତ୍ୟ, କେହି ନ ପାଇବେ ଅନ୍ତ। ଚାଲିଥିବ ସବୁ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ବା ଅନ୍ତ କେହି ପାଇବେନି, ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଳି ବି ଥିବ ଆଉ ସତ୍ୟ ବି ଥିବ, କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ଜାଣିବେନି। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିବା ଲୋକ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେନି। କହିଲା କଳି ଥାଇ ହେବ ସତ୍ୟ, କେହି ନ ପାଇବେ ଅନ୍ତ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ତ କେହି ପାଇବେନି। ଯେ ପାଇବେ ଭଲ ପାଇବେ।